Good morning, my dear students. Welcome to 12th chemistry class. So, our last class, surface chemistry discuss பண்ணிருப்பாங்க. So, அதை follow பண்ணிட்டு, இப்போ நம்ம in this class we are going to discuss about organic chemistry. So, first upon organic chemistry, very fundamental area. Study about carbon compounds. Study about carbon compounds. So, you know carbon, so simple C, so atomic number carbon having 6. So, write down the electronic configuration, so very important. So, at the same time, so you know chemistry, organic chemistry, so physical chemistry, inorganic chemistry. So, inorganic chemistry study about the metals, so minerals. So, next physical chemistry, some compounds or structure, so physical properties. So, next we are going to discuss about organic chemistry. So, organic chemistry study about carbon compounds. So, some further chemistry, polymer chemistry. So, you know polymer, so some plastic items, PVC pipe, all the plastic items, polymer products, so that is polymer chemistry. So, industrial chemistry, so industry, so going to some preparations, industrial chemistry. So, next analysis, analytical chemistry. Next medicine, medicinal chemistry. Okay, here in this class we are going to discuss about organic chemistry. You know very well, organic chemistry study about carbon compounds and their derivatives. Derivatives, it means any substituent, OH group, that is halogen group, so etc. First of all, already you studied about 11th standard, so organic chemistry, some basic ideas you know, nomenclature, how to identify some compounds, primary or secondary or tertiary, so very important. So, நம்ம இங்கே என்ன தான் 12th நடத்திட்டு இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்லேயே சொல்லிடுறேன், உங்களுடைய 11th பேசிக் கெமிஸ்ட்ரி 11th உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் புக்கை எடுத்துக்கோங்க, எடுத்துக்கிட்டு அதில் என்னென்ன ஃபண்டமெண்டல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, ஸோ எப்படிலாம் நம்ம ஒரு காம்பவுண்டுக்கு நேம் கொடுக்கணும், ஸோ அதுக்கு நிறைய ரூல்ஸ், ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப், ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ரூல் ஃபார் நேமிங் இன்னும். ஸோ அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய 11th கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி புக் எடுத்து ஃபண்டமெண்டல் கெமிஸ்ட்ரியை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு எப்பயுமே நீங்கள் போகக்கூடிய ஹையர் ஸ்டடிக்குமே கை கொடுக்கும். மிக முக்கியமானது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரிண்ணா? ஸோ ஃபஸ்ட் அப் ஆன் ஹைட்ரோ கார்பன். ஹைட்ரோ கார்பன், ஸோ ஹைட்ரோ கார்பன், ஸோ அப்படி நீங்கள் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஹைட்ரோ இட் மீன்ஸ் ஹைட்ரஜன், carbon means carbon. So, the compound contain carbon and hydrogen is called hydrocarbon. Compound containing carbon and hydrogen. Hydrocarbon it means carbon and hydrogen. You know, hydrocarbon. So, classify பண்ணி பாருங்க. Hydro it means hydrogen, carbon. So, hydrocarbon contain both carbon and hydrogen. You know hydrocarbons, so methane, ethane, so அதெல்லாம் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம், ஸோ டீசல், ஸோ கேசோலின், ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹைட்ரோ கார்பன் இருந்தால் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ ஓகே, இதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி லோயர் லெவலில் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ ஹைட்ரோ கார்பன், ஸோ காம்பவுண்ட் கண்டெய்னிங் கார்பன் அண்டு ஹைட்ரஜன், கார்பன் அண்டு ஹைட்ரஜன், வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ். So, next this hydrocarbon further classified into
alkane, alkene, alkyne, alkane. So alkane, it means so compound containing carbon carbon single bonded system. Carbon carbon single bonded system is called alkane. This alkane is called saturated hydrocarbon. It means saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon. It means saturated. So this carbon so linked with 4 groups. So 4 में single bond ல இருக்கணும். 4 में single bond ல இருந்தால் தான் அது வந்து நம்ம saturated hydrocarbon அப்படினு சொல்லுவோம். So first you have to identify valency of carbon. So atomic number of carbon 6. So write down the electronic configuration 1s2 2s2 2p2. Atomic number is 6. Number of proton 6 equal to number of electrons. Number of electron also 6. Okay. So in valency cell, so 2s2 2p2. Here carbon containing 4 electron in valency cell. 4 electron in valency cell. Okay. So நீங்கள் அதே மாதிரி கார்பனுக்கு வந்து +4 வேலன்சி பாசிபிள் -4 பாசிபிள்ங்க. +4 அப்படின்னா இந்த 4ஐயும் லாஸ் பண்ணலாம், அதனால +4 பாசிபிள். இந்த 2p ஷெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எத்தனை எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணால் நமக்கு ஃபுல்லி ஃபில்ட் ஆகும் 4 எலக்ட்ரான், அப்போ -4 ஆல்சோ பாசிபிள். ஸோ காமன்லி எனி சைடு ஸோ கார்பன் ஹேவிங் வேலன்சி 4, கார்பன் ஹேவிங் வேலன்சி இஸ் 4. அப்போ கண்டிப்பாக கார்பன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 பாண்டை கிரியேட் பண்ணணும். எத்தனை பாண்டிங்க? 4 பாண்டை கிரியேட் பண்ணணும். அந்த 4 பாண்டுமே சிங்கிள் பாண்டாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா 2 டபுள் பாண்டாக இருக்கலாம். ஸோ இல்லைன்னா 1 சிங்கிள் பாண்ட் 1 ட்ரிபிள் பாண்டாக இருக்கலாம். ஸோ கார்பன் வேலன்சி வெரி வெல் 4. ஓகே, ஐடென்டிஃபை த valency of carbon is 4. Okay, அப்போ carbon how many bonds are formed அப்படின்னா 4 bonds ஃபார்ம் ஆகலாம். 4ல 4மே சிங்கிள் பாண்டாக இருக்கலாம், 4மே சிங்கிள் பாண்டாக இருக்கலாம், இப்படி இருக்கலாம். 4மே எப்படி பாண்டில் இருக்கலாம்? சிங்கிள் பாண்டாக இருக்கலாம். அடுத்து எப்படி இருக்கலாம்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபுள் பாண்டில் இருக்கலாம். டபுள் பாண்டில் பாருங்க, கார்பன் 1 2 3 4. இந்த கார்பன் பாருங்க 1 2 3 4. இந்த டபுள் பாண்ட் ரெண்டு பேர்த்தையும் பொதுவானதுங்க 1 2 3 4. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கார்பன் கார்பன் நமக்கு ட்ரிபிள் பாண்டில் இருக்கலாம், அதோட ஏதாவது ஒரு சிங்கிளாக ஒரு குரூப் இருக்கலாம். ஸோ இந்த சைடு அப்படி தான். இப்போ இந்த கார்பன் பார்த்திங்க அப்படின்னா 4 வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபைடுங்க. கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்டட் கார்பன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் எனி பாண்டட் வித் கார்பன். So in the side this carbon having triple bond, so another side any one of the group attached to the single bond. அப்போ carbon having 4 single bond or 2 double bond or 1 single bond and 1 triple bond. Totally 4 bonds are formed in carbon atom. Okay, okay. So very first saturated hydrocarbon. So saturated hydrocarbon means so carbon bonded with 4 groups are single bonded. Single bonded la carbon bond ila irundha adala enadunga saturated hydrocarbon அப்படினா நிறைவுற்றது அப்படினு அர்த்தம். So அதுதான் நம்ம very first alkane, carbon carbon single bond alkane. Okay, okay. So இப்போ alkane, so alkane la general formula CnH2n plus 2, CnH2n plus 2. Okay, here n is 1. Substitute பண்ணி பாருங்க, C1 H2 into 1 plus 2. So இப்போ என்ன ஃபார்முலா பாருங்க, CH2 plus 2 4.
அப்போ CH4 CH4 அப்போ கார்பன் நம்பர் 1 அப்போ it means C1 it means meth அப்படிமா methane 1 carbon that is methane CH4 here carbon 4 single bonded CH4 1 2 3 4 so carbon single bond with 4 hydrogen atom so that is valency of carbon is 4 these 4 are single bonded this single bonded carbon is called a saturated hydrocarbon this saturated hydrocarbon is called a alkane series alkane ANE அப்படி முடிக்கணுங்க அப்ப நேம் என்ன 1 கார்பன்னா மீத் அப்ப எப்படி முடிக்கணுங்க சேர்த்து எழுதிருங்க ANE methane next N equal to 2 substitute பண்ணி பாருங்க C2 H2 into 2 plus 2 அப்ப C2 H4 plus 2 6 அப்ப C2 H6 here carbon contain carbon single bond how many hydrogen atom are possible 6 one hydrogen second hydrogen third hydrogen carbon valence is satisfied or not satisfied so first one carbon single bond hydrogen another single bond with hydrogen another single bond hydrogen but 3 bonded one bonded carbon single bond these carbon satisfied 4 valency so next another 3 hydrogen okay 1 and 2 and 3 1 and 2 and 3 so here carbon single bonded with 3 hydrogen atom 1 2 3 another one of the single bonded with carbon so these carbon satisfied valency is 4 but totally carbon valency is 4 these 4 are single bonded possible that carbon is called a saturated hydrocarbon hydrogen with carbon appa hydrocarbon all the carbon and carbon hydrogen bond also single bond that is saturated hydrocarbon this saturated hydrocarbon it means alkane so 2 carbon இருக்கிறதுனால அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும்னா eth C2 C எத்தனை டைம் 2 times அப்ப எப்படி படிக்கணும் eth ஃபைனலா ANE ethane அப்ப C2H6 mean ethane அப்ப இதுக்கு நேம் என்ன ethane C2H6 ethane okay next N equal to 3 n க்கு 3 substitute பண்ணுங்க C3 H2 into 3 6 plus 2 8 C3 H8 C3 carbon it means prop 3 carbon propane single bond வந்துருங்க propane C3 so அப்படியே எழுதுங்க carbon with carbon how many carbons are possible 3 carbon அப்ப C3 hydrogen 8 one hydrogen second hydrogen third hydrogen so here carbon valency 1 2 3 4 here this carbon already 2 valency satisfied 1 and 2 third hydrogen fourth and hydrogen next 1 and 2 and 3 so this carbon 1 and 2 and 3 and 4 for 4 valency are satisfied appa totally this carbon and carbon single bonded and also carbon with hydrogen also single bonded this hydrocarbon also called a saturated hydrocarbon so valency also satisfied பாருங்க 1 2 3 4 this carbon 1 2 3 4 this carbon 1 2 3 4 அப்ப 4 bonds are satisfied அப்ப carbon valency is 4 so this 3 carbon இருக்கிறதுனால propane single bonded ANE name propane okay C3 propane so next N equal to 4 so N equal to 4 substitute பண்ணுங்க C4 H2 into N அப்ப 8
இப்போ 2 into 4 8 plus 2 10 அப்போ C4H10 4 carbon it means buta C4 means buta so single bonded name ANE but அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ANE சிங்கிள் பாண்டாக இருந்தால் பியூட்டேன் 5 கார்பனாக இருந்தால் பென்டேன் அப்படி சொல்லணும் ஓகே ஓகே இப்போ அப்படியே கரெக்டாக சிங்கிள் பாண்ட் வருதுன்னு பாருங்கள் how many carbon 4 1 2 3 and 4 how many hydrogen 1 hydrogen second hydrogen next third hydrogen here carbon valency 1 2 3 4 that carbon 1 valency second valency remaining third one hydrogen fourth one hydrogen so here carbon valency are satisfied here this carbon one hydrogen and second hydrogen valency 1 2 3 4 here remaining hydrogens are 7 hydrogen also over remaining 3 hydrogen are bending so one hydrogen second hydrogen with the third hydrogen appa 1 2 3 4 here carbon valency also 4 satisfied 4 carbon single bonded all the 10 hydrogen also single bonded all the carbon valency are satisfied இந்த கார்பனுக்கு 1 2 3 4 இந்த கார்பனுக்கு 1 2 3 4 this carbon 1 2 3 4 this carbon 1 2 3 4 valency also satisfied அப்போ all the carbon also single bonded system that also carbon with hydrogen also single bonded system this hydrocarbon saturated hydrocarbon all the carbon with hydrogen bond also single bond அப்படின்னா அது என்ன saturated hydrocarbon so 4 carbon buta so இது எல்லாமே எதால நமக்கு டிஃபரண்ட் ஆகும்னு பாருங்களேன் இப்போ C5 அதாவது n equal to 5 னு அப்ளை பண்ணுங்க so இப்போ n5 நீங்க அப்ளை பண்ணும் பொழுது C5 H2 into 5 10 plus 2 12 C5H12 அப்போ C5 அப்படி பொழுது என்னதுங்க பென்ட் 5 கார்பனா பென்ட் இப்போ பென்டேன் ஸோ இது ரெண்டு எதால டிஃபரெண்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்களேன் பாருங்க கார்பன் ஒன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகும் சி ஒன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹைட்ரஜன் 2 இன்க்ரீஸ் ஆகுங்க தட் இஸ் differ only CH2 group differ only CH2 group this also called homologous series ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அல்கைன் சீரியஸில் அது அல்கைன் சீரியஸ் எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஒன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹைட்ரஜன் 2 இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ டிஃபர் ஒன்லி CH2 group this also called homologous series okay so understand so more than some examples also possible so நம்ம alkane series this carbon with the carbon contain single bonded system and also hydrogen also single bonded system with the carbon this compound also saturated hydrocarbon எல்லாமே single bond வந்து நமக்கு fill ஆயிருந்ததுனா saturated hydrocarbon carbon single bond that is alkane series carbon 1 methane carbon 2 ethane carbon 3 propane carbon 4 butane carbon 5 pentane carbon 6 hexane carbon 7 heptane carbon 8 octane carbon 9 nonane carbon 10 decane carbon 11 undecane carbon 12 dodecane so you know 11th chemistry book ஸோ நீங்கள் கிளியராக எல்லா கார்பனுக்குமே நீங்கள் எப்படி நம்பர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாங்க சரிங்களா ஓகே தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் அல்கேன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் எனி ஒன் ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க கிடைக்கக்கூடிய குரூப் நேம் அல்கைல் which group alkyl group say for example alkane methane CH4 ல one of the hydrogen replace பண்ணீங்க அப்படினா அப்ப என்ன இருக்குங்க CH3 that is name methyl alkane ல H replace பண்ணா alkyl methane ல H replace பண்ணா methyl ethane ல H replace பண்ணா ethyl propane ல H replace பண்ணா propyl butane ல H replace பண்ணா butyl so clear to understand alkane
any one of the hydrogen atom replaced, that is alkyl. So methane, one of the hydrogen replaced methyl. Ethane, one of the hydrogen replaced ethyl. Propane, one of the hydrogen replaced propyl. So clear to understand both alkane and alkyl group. Alkane and alkyl group. That is saturated hydrocarbon. So next, alkene, E-N-E, carbon-carbon double bonded system. Carbon-carbon double bonded system, also called alkene series. This alkene and alkyne, carbon-carbon triple bonded system, both are also unsaturated. Unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon. So both alkene and alkyne also unsaturated hydrocarbon due to reason both carbon-carbon double bond and carbon-carbon triple bond, that is unsaturated hydrocarbon. Okay. General formula for alkene CnH2n. அப்போ n க்கு 1 ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாருங்க. C1H2 into 1 2 தான் வருங்க. This CH2, that is not possible for alkene system, not possible for alkene. So here n equal to 2. n equal to 2 ல இருந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. So n equal to 2, C2 H2 into 2 H4, C2 H4. So C2H4, so carbon carbon double bonded possible இல்லையா நீங்க எழுதி செக் பண்ணி பாருங்க, வேலன்சி கரெக்டா வருதான்னு பாருங்க. So carbon இப்போ நம்ம சிங்கிள் பாண்டே போடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் 4 ஹைட்ரஜன் இருக்கா, 1 2 3 4 கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்டட் சிஸ்டம். இதே நீங்க பாருங்க n equal to 2 ன்னு கொடுக்கும் பொழுது அல்கேன்ல C2H6 ன்னு வந்ததுங்க. C2H6 ன்னு வந்தது. அப்ப எல்லாமே கார்பன் ஆல்டிஹைடு தான் சிங்கிள் பாண்ட்ல இருந்ததுங்க. இப்போ பாருங்க அதே n equal to நம்ம 2 ன்னு அப்ளை பண்ணும்போது C2H4 ன்னு வருதுங்க. அப்ப கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் பாசிபிள். அடுத்தது கார்பனோட 2 ஹைட்ரஜன் ஆல்சோ பாசிபிள். 2 ஹைட்ரஜன் ஆல்சோ பாசிபிள். So here also 2 hydrogen, here also 2 hydrogen. அப்ப carbon carbon double bonded this system is also called a unsaturated hydrocarbon. So carbon valency, carbon 1 2 3 4, this double bond common to 2 carbon, 1 2 3 4. இந்த கார்பனுக்கு 1 2 3 4. அப்ப கார்பனுக்கு valency is 4 satisfied. அப்ப alkene series, how many carbons are possible? 2 carbon. So 2 carbon நம்ம என்ன சொன்னா eth. அப்ப சிங்கிள் பாண்டா இருந்தா ANA, டபுள் பாண்டா இருந்தா ENE. அப்ப என்னதுங்க ஈத்தீன். ஈத்தீன் ENE, ஈத்தீன். So next n equal to 3. So n equal to 3, C3H2 into 3 6. So how many carbon? 3 carbon. So நீங்க ஏதாவது ஒரு பிளேஸ்ல டபுள் பாண்ட், ஏதாவது ஒரு பிளேஸ் சிங்கிள் பாண்ட். How many hydrogen? 6, 1 and 2 and 3. Next 4 and 5 and 6. Valency, this carbon 1 2 3 4, this carbon 1 2 3 4, this carbon 1 2 3 4, this double bond common for 2 carbon. So இங்க பாருங்க கார்பன் கார்பன் என்ன பண்ணல இருக்குங்க டபுள் பாண்டட். அப்ப என்ன சிஸ்டம்? unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon. So அப்ப இதுக்கு இதனுடைய 3 கார்பன் என்ன சொல்றீங்க prop, என்ன பாண்ட்ல இருக்கு டபுள் பாண்ட். அப்ப கார்பன் 3 ஆ இருந்து டபுள் பாண்ட்ல இருந்தா என்ன சொல்லுங்க propene, ENE. அதே மாதிரி 4 இருந்தா பியூட்டீன், 5 னா பென்டீன் அப்படினு ஃபாலோ பண்ணனும். ஓகே. சோ இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ நீங்க இப்போ தெரிஞ்சிட்டீங்க. இந்த அல்கீன்ல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணனா, ஒன் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணா அது கிடைக்கக்கூடிய என்னன்னா அல்கீனைல். என்ன நேம்? அல்கீனைல். ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம CH2 டபுள் பாண்ட் CH2 ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, எத்திலீன். ஸோ இதுலேருந்து ஒரு ஹச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணிருங்க, இங்கே கிடைக்கக்கூடிய என்னன்னா CH2 டபுள் பாண்ட்
CH. ஒரு H ரீப்ளேஸ் பண்ணிருங்க. அப்போ CH to double bond CH single bond. ethene 2 carbon ethene H ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சுங்க. அப்போ என்ன சொல்லுங்க? ஐல் அப்படின்னு சொல்லணும். ethene ப்ரொப்பீன்ல இருந்து நிக்கனா ப்ரொப்பீனைல், பியூட்டீன்ல நிக்கனா பியூட்டீனைல் அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணும். So clear to understand, both carbon carbon double bond is called a unsaturated hydrocarbon, that is alkene. Another name olefin. Another name carbon carbon double bond system olefin. Olefin. Next alkyne. Here carbon carbon triple bonded system. Here carbon carbon triple bonded system. This carbon carbon triple bonded system also called a unsaturated hydrocarbon. So this carbon carbon triple bond unsaturated hydrocarbon, but alkyne, YNE. So general formula CnH2n minus 2. So here n is 1, so carbon 1 தான் வருங்க. அப்போ carbon 1 not possible. அப்போ என்ன பண்ணுங்க, நீங்கள் n equal to 2ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாருங்க. அப்போ நீங்கள் 2 வந்துச்சுன்னா தான் நீங்கள் டபுள் பாண்டோ ட்ரிபிள் பாண்டோ பார்க்க முடியும். அப்போ சிக்கு வந்து நம்ம என்கிற இடத்துல 2ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. இங்கே ஹச் வந்து 2 × 2னா 4, 4 - 2 2ங்க. அப்போ C2H2. இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிட்டே இருப்பாருங்க. நம்ம அதே n ஈக்குவல் டு 2ன்னு கொடுக்கும் பொழுது அல்கேனாக இருக்கும் பொழுது C2H6ன்னு வந்தது, அல்கைனாக இருக்கும் பொழுது C2H4ன்னு வந்தது, அப்போ அல்கைனாக இருக்கும் பொழுது C2H2ன்னு வந்தது பாருங்கள். அப்போ கார்பனுக்கு எப்படி வேலன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும்? இருக்கிறதே 2 ஹைட்ரஜன். அப்போ கண்டிப்பாக பண்ண முடியுமா? சிங்கிள் பாண்டில் பண்ண முடியாதுங்க. அப்போ கார்பன் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட் வித் ஒன் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன். பாருங்க, கார்பனுக்கு 4 வேலன்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள். 2 கார்பன், தீஸ் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட் எடுத்து அனதர் கார்பன். இப்போ 1 2 3 கார்பன் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட், 1 சிங்கிள் பாண்ட். இப்போ 4 தீஸ் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட் இது தீஸ் கார்பன், 1 சிங்கிள் பாண்ட் இது ஹைட்ரஜன். அப்போ தீஸ் கார்பன் கண்டைன் 4 வேலன்சி. அப்போ கார்பன் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்டட் ஆல்சோ கால்டு unsaturated hydrocarbon. Here how many carbon? 2 carbon. So 2 carbon நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம்? ஈத். 2 கார்பன் ஈத் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். அப்போ நமக்கு என்ன பாண்டில் இருக்குங்க? ட்ரிபிள் பாண்ட். ஸோ ட்ரிபிள் பாண்ட் அதை எப்படி நேம் முடிக்கணும்னா, இது ஃபைனலாக என்ன இருக்குங்க? YNE. நம்ம அல்கேனில் எப்படி அந்த ANE போட்டோம், அல்கீனில் ANEக்கு போல ENE போட்டோம். இப்போ ENE தூக்கிட்டு என்ன பண்ணுங்க? YNE போட்டால் அது அல்கைன், தட் இஸ் கார்பன் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்டட் சொல்லும் பொழுது எப்படி ஃபாலோ பண்ணுங்க? 2 கார்பனா ஈத். அப்போ ஈத்தைன். So clear to understand. So hydrocarbon, alkane and alkene and alkyne. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஒரு அல்கேன் காம்பவுண்டையும் அல்கைன் காம்பவுண்டையும் நீங்கள் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு கொஸ்டின்ஸில் கொடுத்துறாங்கன்னா, நீங்கள் உடனே என்ன பண்ணால் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்முலா கொடுத்துடலாம். C2H2O, C2H4, C2H6 கொடுத்துட்டாங்கன்னா விச் ஒன் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் இஸ் அல்கைன் அண்ட் அல்கின் அண்டு அல்கேன் அப்படி தான் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியுங்க? ஜென்ரல் ஃபார்முலா தெரியணும். ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்முலா தெரிஞ்ச உடனே நீங்கள் அதில் போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ C2H2னா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம்? நம்ம அந்த இடத்துல இங்கே n மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே 2ன்னு கொடுத்துறீங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா H2ன்னு வருது. அப்போ இங்கே இந்த இடத்துல n-க்கு 2ன்னு கொடுக்கும்போது இங்கே n2 தானே கொடுப்பீங்க. இப்போ 2 × 2 4, 4 - 2 2. அப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு எதை வந்து நமக்கு உபயோக பண்ணுதுங்க? இந்த அல்கைனோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா உபயோக பண்ணுது. அப்போ அல்கைனோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா உபயோக பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக இது நீங்கள் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சலாங்க? unsaturated hydrocarbon தான் கண்டுபிடிச்சிடலாம். என்ன ஹைட்ரோகார்பன்? unsaturated hydrocarbon அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே. ஸோ அப்போ கிளியராக அல்கேன் அப்படின்னா கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்டு, அல்கீன் அப்படின்னா கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்டு, அல்கைன் அப்படின்னா கார்பன் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்டுங்க. அப்போ அல்கைன்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நேம் என்னங்க? அல்கைல். மீத்தேனில் கச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் மேத்தில், ஈத்தேனில் கச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் எத்தில், ப்ரொப்பைனில் கச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் ப்ரொப்பைல். அதேமாரி அல்கீனில் கச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் அல்கீனைல். என்னதுங்க? அல்கீனைல். அது எப்படி? நீங்கள் என்ன இப்போ ஈத்தீன் இருக்குன்னா ஈத்தீனில் ஒரு கச்சை எடுத்துட்டீங்கன்னா ஈத்தீனைல், ப்ரொப்பீனில் ஒரு கச்சை எடுத்துட்டீங்கன்னா ப்ரொப்பீனைல், பியூட்டீனில் கச்சை எடுத்துட்டீங்கன்னா பியூட்டீனைல் அப்படி சொல்லணும். ஓகே. கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன் வெரி கிளியராக இருக்கணுங்க. இந்த லெசன்ஸ் பேசிக் தெளிவாக தெரிஞ்சுட்டா நீங்கள் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எங்கனாலும்
ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். சிங்கிள் பாண்டட் சிஸ்டம் ஆல்சோ சேச்சுரேட்டடு, டபுள் அண்ட் ட்ரிபிள் பாண்டட் சிஸ்டம் ஆல்சோ கால்டு அன்சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ நமக்கு இப்போ என்ன அப்படின்னா, இந்த பேசிக் தெரிய உடனே நமக்கு லெசன் 11 ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட் அண்டு ஈத்தர்ஸ். ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட் அண்டு ஈத்தர்ஸ்ங்க. ஸோ ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட் அண்டு ஈத்தர் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் இதுதாங்க. OH குரூப் வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக இருக்குங்க. அதான் ஹைட்ராக்சி. OH குரூப் தான் என்னவா இருக்குங்க? ஃபங்க்ஷனல் குரூப். அப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை யார் தான்? OH குரூப் தான். இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் OH இருந்தால் அந்த காம்பவுண்ட் என்னதுங்க? ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட். ஸோ ஈத்தர் நம்ம இப்போ பார்க்கலீங்க, அதெல்லாம் பின்னாடி பார்த்துக்கலாம். இப்போ OH குரூப் தான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். ஸோ இப்போ இது நமக்கு எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, சிம்பிளாக பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்க. நமக்கு விட்டமின் ஏ நமக்கு தெரியும், ரெட்டினால். ஸோ அங்கே நமக்கு யார் இருக்காங்க? ஹைட்ராக்சி குரூப் இருக்காங்க. நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல் மெம்ப்ரேன், கொலஸ்ட்ரால். ஸோ கொலஸ்ட்ரால் கண்டைன் இந்த OH குரூப். ஸோ தட் இஸ் OH குரூப், ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட். ஸோ நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சால்வெண்ட் மெத்தில் ஆல்கஹால், எத்தில் ஆல்கஹால், மெத்தில் ஆல்கஹால், எத்தில் ஆல்கஹால் யூஸ்ட் as a solvent. ஸோ OH குரூப். அப்போ நமக்கு எந்த காம்பவுண்ட் எடுத்தீங்கனாலும் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் OH குரூப் இருந்து அந்த OH குரூப்பை நம்ம ரா மெட்டீரியலாக பயன்படுத்துகிறோம். அது முக்கியமான ஒரு மூலப்பொருளாக பயன்படுத்தி அதில் இருந்து வெரைட்டி ஆஃப் காம்பவுண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஆல்டிகைட், கீட்டோன்ஸ், ஸோ நமக்கு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். ஸோ இது மாதிரி மோர் தென் ஒன் காம்பவுண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆல்கஹால் குரூப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ரா மெட்டீரியலாக செயல்படும். ஸோ அப்போ அது நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம ஆல்கஹாலை கிளாஸிஃபைடு பண்ணுறது, ஆல்கஹால்லாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன, அதில் எப்படி பிரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷியரி எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னா என்ன, ஆல்ஃபா கார்பன்னா என்ன, sp3 ஹைபிரிடைஸ்டு கார்பனா என்ன, sp2 ஹைபிரிடைஸ்டு கார்பனா என்ன, sp ஹைபிரிடைஸ்டு கார்பனா என்ன. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கிளியராக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாங்க? ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெல் எஃபிஷியன்ஸாக கொண்டு போயிடலாங்க நீங்கள் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இப்போ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதில் தான் நம்ம ஹவு டு கிளாசிஃபைடு திஸ் ஆல்கஹால், ஹவு டு கிளாசிஃபைடு திஸ் ஆல்கஹால் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்பர் ஆஃப் OH குரூப், நம்பர் ஆஃப் OH குரூப் எப்படி நமக்கு வந்து அட்டாச்சாக இருக்கோ அதை பொறுத்து. அடுத்தது அந்த நேச்சர் ஆஃப் த கார்பன், அந்த OH குரூப் அட்டாச்சாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த கார்பனுடைய நேச்சர், இது ரெண்டு வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. அதனால தான் நம்பர் ஆஃப் OH குரூப் அண்ட் ஆல்சோ நேச்சர் ஆஃப் த OH குரூப் அட்டாச்சு டு கார்பன், இது ரெண்டையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம ஆல்கஹாலையே என்ன பண்ணுறோங்க? கிளாசிஃபைடு பண்ணுறோம். ஆல்கஹாலையே கிளாசிஃபைட் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுடைய ஆல்கஹாலை கிளாசிஃபைடு பண்ணும் பொழுது எங்கே வரோம் அப்படின்னா, ஒன் இஸ் மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால், அனதர் ஒன் இஸ் பாலிஹைட்ரிக் ஆல்கஹால். மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால், பாலிஹைட்ரிக் ஆல்கஹால். So very important. So monohydric alcohol, monohydric alcohol, monohydric alcohol monohydric alcohol. So compound contain only one OH group, compound containing only one OH group is called monohydric alcohol, is called monohydric alcohol. Say for example, methyl CH3, methyl with OH group. So functional group இதோட அட்டாச் இருக்குங்க, மெத்தில் கார்பனில் போய் அட்டாச்சாக இருக்குங்க. அப்போ தட் இஸ் என்னதுங்க? மெத்தில் ஆல்கஹால். இதான் காமன், இது சால்வெண்ட்டுங்க. ஸோ இப்போ இது எப்படி மோனோஹைட்ரிக்னு சொன்னது அப்படின்னா, இந்த காம்பவுண்டோட எந்த குரூப்பே லிங்க் ஆகிருக்குங்க? OH குரூப் லிங்க் ஆகிருக்கு. அந்த OH குரூப் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் லிங்க் ஆகிருந்தால் அது என்னதுங்க? மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால். அது என்னது? மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால். ஸோ இது கிளியராக இருக்கும். ஸோ இப்போ அதே மாதிரி எத்தில் C2H5OH. அப்போ தீஸ் OH குரூப் இந்த காம்பவுண்டில் போய் அட்டாச்சாக இருக்குங்க. அப்போ இந்த காம்பவுண்டோட அட்டாச்சாக இருக்கக்கூடிய OH குரூப்போட நம்பர் எவ்வளோங்க? ஒன்லி ஒன். அப்போ திஸ்
monohydric alcohol. So a compound contain only one OH group is called monohydric alcohol. Is called monohydric alcohol. So very important, monohydric alcohol. So நீங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக ஒரு பாயிண்ட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரணுங்க. சரிங்களா? ஓகே, இந்த நமக்கு வந்து மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹாலை தான் நம்ம பாலிக்கிட்ட நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹாலை அந்த OH குரூப் அட்டாச்சாக இருக்கக்கூடிய கார்பன் வச்சு பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று வந்து sp3 கார்பன், இன்னொன்று அதாவது மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹாலை OH குரூப் அட்டாச்சு டு sp3 கார்பன், அனதர் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா OH குரூப் அட்டாச்சு டு sp2 கார்பன், அட்டாச்சு டு sp2 கார்பன். ஓகே, ஸோ அப்போ இது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுங்க. மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹாலை காம்பவுண்ட் கண்டைன் ஒன்லி ஒன் OH குரூப் தான். அதில் அந்த OH குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பனில் லிங்க் ஆகிருக்கலாம். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா sp2 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பனில் லிங்க் ஆகிருக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, அப்போ sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பன் நீங்கள் பாருங்கள் என்ன கார்பனில் sp3. அப்போ நம்ம sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பனில் நீங்கள் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நமக்கு மூணாக பிரிக்கிறோம். எப்படி? பிரைமரி சிஸ்டம், செகண்டரி சிஸ்டம், டெர்ஷியரி சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ என்ன சிஸ்டம் பிரிக்கிறோம்? OH குரூப் அட்டாச்சு கார்பனை நம்ம எப்படி பிரிக்கிறாங்க? sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பனில் எப்படி லிங்க் ஆகிருக்கலாம், sp2வில் எப்படி லிங்க் ஆகிருக்கலாம். ஸோ வெரி ஃபர்ஸ்ட் sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பனில் எப்படி OH குரூப் லிங்க்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வெரி ஃபர்ஸ்ட் OH குரூப் அட்டாச்சு டு அல்கைல் குரூப், OH குரூப் அட்டாச்சு டு அல்கைல் குரூப். இந்த குரூப்பு அல்கைல் குரூப். ஓகே, இப்போ இதில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? பிரைமரி ஆல்கஹால், செகண்டரி ஆல்கஹால், டெர்ஷியரி ஆல்கஹால். ஸோ இதெல்லாம் என்னதுங்க? எல்லாமே மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் தான். அந்த மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் தான் அந்த OH குரூப் வந்து sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பனோட லிங்க் ஆகிருக்கலாம். இன்னொன்று வந்து sp2 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பனோட லிங்க் ஆகிருக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ அதில் தான் ஃபஸ்ட்டு OH குரூப் அட்டாச்சு sp3 கார்பனில் தான் ஃபஸ்ட் ஒன்று என்னதுங்க? அல்கைல் குரூப் எப்படி லிங்க் ஆயிருக்குன்னு பார்க்குறோம். எந்த குரூப்புங்க? அல்கைல் குரூப் எப்படி லிங்க் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ பார்க்கலாம். அதில் வெரி ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி. ஸோ எக்ஸாம்பிள் எத்தில் CH3, CH3, CH2, CHOH. எக்ஸாம்பிள் எத்தில் ஆல்கஹால். எக்ஸாம்பிள் எத்தில் ஆல்கஹால். எத்தில் ஆல்கஹால் இஸ் மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் தான். பாருங்க, ஒன்லி ஒன் OH குரூப் தான் இந்த காம்பவுண்டில் போய் ஆட் ஆகிருக்குங்க. அப்போ மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் தான். ஸோ இதை எப்படி நம்ம sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பன் எப்படி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க? வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. sp3 சிஸ்டம் தெளிவாக உங்களுக்கு தெரியணும். sp3 சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னா, இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பன், இந்த கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஸோ இதெல்லாம் என்ன பாண்டில் இருக்கணுங்க? சிங்கிள் பாண்டடில் இருந்தால் 4 பாண்டுமே கார்பன் லிங்காக இருக்கக்கூடிய 4 பாண்டுமே என்ன பாண்டில் இருக்கணுங்க? சிங்கிள் பாண்டில் இருந்தால் அது என்னதுங்க? sp3 கார்பன். என்ன கார்பனுங்க? sp3. அப்போ இதுவும் ஒரு sp3 கார்பன் தான். இது எல்லாமே sp3 தான். இங்கேயும் பாருங்கள், இது sp3 தான். அப்போ நமக்கு கார்பனோட இருக்கக்கூடிய 4 பாண்டுமே என்ன பாண்டில் இருக்கணுங்க? சிங்கிள் பாண்டில் இருந்தால் தட் கார்பன் ஆல்சோ கால்டுங்க sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பன். இப்போ இந்த கார்பன் நேம் என்ன? sp3. அப்போ இது என்னதுங்க? sp3 தான். பாருங்க 1 2 3 4 என்ன பாண்டுங்க? சிங்கிள் பாண்ட். அப்போ சிங்கிள் பாண்டட் கார்பன் வித் ஹைட்ரஜன் எல்லாமே நமக்கு என்னதாங்க? sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பன் தான். என்ன கார்பன் தான்? sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பன் தான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பன். ஸோ கார்பன் ஆட்டம் பாண்டட் வித் போத் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆல்சோ சிங்கிள் பாண்டுங்க. 4மே சிங்கிள் பாண்டில் இருந்தால் தட் கார்பன் sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பன். அப்போ அந்த sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பனில் இப்போ எப்படி நம்ம வந்து பிரைமரி அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது? அடுத்த பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ பிரைமரி. அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியும்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தெரியும். ஃபங்க்ஷனல் குரூப் யாருங்க? ஆள்களுக்கு OH குரூப். ஓகே, அந்த OH குரூப் அட்டாச்சு ஆயிருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கார்பனுக்கு நேம் என்னன்னா ஆல்ஃபா கார்பன். ஸோ கிளியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல்ஃபா கார்பன். ஆல்ஃபா கார்பன், ஆல்ஃபா கார்பன் OH குரூப் அட்டாச்சு கார்பன். OH குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன். அட்டாச்சு கார்பன் என்னன்னு சொல்றாங்க? ஆல்ஃபா கார்பன். OH குரூப் வந்து எந்த கார்பனில் டைரக்டாக அட்டாச்சாக இருக்கோ அந்த கார்பன் நேம் ஆல்ஃபா கார்பன். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ CH3 OH.
ஸோ அப்போ இதுதான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். தீஸ் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டைரக்ட்லி அட்டாச்ட் வித் கார்பன் ஆல்சோ கால்டு ஆல்ஃபா கார்பன். ஆல்ஃபா கார்பன். அப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டைரக்ட்லி அட்டாச்ட் கார்பன் ஆல்சோ கால்டு ஆல்ஃபா கார்பன். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். தீஸ் ஆல்ஃபா கார்பனில் லிங்காக இருக்கக்கூடிய அனதர் ஹைட்ரஜன் ஆல்சோ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்ட் கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன். தீஸ் ஆல்ஃபா கார்பன் லிங்க்டு வித் ஹைட்ரஜன். இந்த 3 ஹைட்ரஜனுக்குமே பேர் என்னங்க? ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். பட் தி ஹைட்ரஜன் ஆல்சோ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். இப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்ட் கார்பன் ஆல்சோ ஆல்ஃபா carbon. These alpha carbon linked with this hydrogen also alpha hydrogen. So, clear to understand? Okay. So, இப்போ இது பிரைமரி ஆல்கஹாலா செகண்டரி ஆல்கஹால் நம்ம வந்து இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். எப்படி பண்ணுறது? இப்போ நம்ம தெரிஞ்சிட்டீங்க ஆல்ஃபா கார்பன் தெரிஞ்சிட்டீங்க, ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் தெரிஞ்சிட்டீங்க. அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்ட் கார்பனை எடுங்க. இதான ஃபங்க்ஷனல் குரூப். அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டைரக்ட்லி அட்டாச்ட் கார்பன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டைரக்ட்லி அட்டாச்ட் கார்பன். அப்போ டைரக்ட்லி அட்டாச்ட் கார்பன் இந்த கார்பன் தானே. அப்போ இந்த கார்பன் நேம் என்ன? ஆல்ஃபா கார்பன். இந்த கார்பன் நேம் என்ன? ஆல்ஃபா கார்பன். அப்போ இந்த ஆல்ஃபா கார்பன்ல எத்தனை ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் டைரக்டா லிங்க் ஆயிருக்கு? 2. அப்போ 2 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். 2 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். அப்போ this functional group attached carbon also alpha carbon. These alpha carbon linked with 2 alpha hydrogen. அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்ட் கார்பன் ஆனது 2 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன்ல லிங்கிங்ல இருந்தால் தட் இஸ் பிரைமரி ஆல்கஹால். பிரைமரி ஆல்கஹால். ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்ட் கார்பன், ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டைரக்ட்லி அட்டாச்ட் கார்பன் linked with 2 alpha hydrogen is called primary carbon. அப்போ that is primary alcohol. அப்போ இந்த கார்பன் நேம் என்ன? பிரைமரி கார்பன். இப்படி டிகிரி சிம்பிள் போடுவாங்க 1 மேல. பிரைமரி கார்பன். என்ன கார்பன்? பிரைமரி கார்பன். அப்போ இதில் என்ன குரூப் இருக்கு? ஆல்கஹால் இருக்கு, அதனால பிரைமரி ஆல்கஹால். அப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் வந்து 2 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனோட டைரக்டாக லிங்காக இருந்தால் அது வந்து நமக்கு என்னதுங்க? பிரைமரி கார்பன் தான். அதில் OH குரூப் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குங்க, அது மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் தான். ஸோ அப்போ இது என்ன ஆல்கஹாலுங்க? பிரைமரி ஆல்கஹால். என்ன ஆல்கஹால்? பிரைமரி ஆல்கஹால். ஓகே. ஸோ இது உங்களுக்கு இப்போ கிளியராக தெரிஞ்சிருப்பீங்க. சரிங்களா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்டரி ஆல்கஹால். நெக்ஸ்ட் என்னது? செகண்டரி. ஸோ அப்போ செகண்டரி அப்படிங்கும்பொழுது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் தான். என்ன ஆல்கஹால் தான்? மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹாலே தான். பட் என்ன ஹைப்ரிடைஸ்டுங்க? sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு. என்ன ஹைப்ரிடைஸ்டு? sp3. இப்போ sp3 அப்படிங்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செகண்டரி எடுத்துக்கலாமா? CH3. அதாவது இப்படி இருக்கணுங்க, இப்படி வரும் C பாண்டு C. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு OH. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப். சரிங்களா? ஸோ இங்கே ஒரு குரூப். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல எப்படி எடுத்துக்கலாம்? இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே வந்து இது வந்து நம்ம CH3. இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு CH3. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நமக்கு ஒரு CH3. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு H. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டு இதை நம்ம எப்படி வந்து செகண்டரி ஆல்கஹாலை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னு பாருங்கள். சரிங்களா? செகண்டரி ஆல்கஹாலாக நமக்கு எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னு பாருங்களேன். சரிங்க. இப்போ வந்து CH3. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு CH3 OH. இதை நம்ம அப்படி எழுதணும், பிரித்து எழுதிடணும் இல்லைங்களா? ஸோ இதை தான் நம்ம அங்கே இப்படி பிரித்து எழுதுறதா இங்கே எப்படி எழுதுறேன். ஸோ இப்போ பாருங்களேன், இது ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புங்க. இது ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு. இது ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு அட்டாச்சு கார்பன் தான், டேரெக்டாக தான் அட்டாச்சாக இருக்குங்க. அப்போ இந்த கார்பன் நேம் என்ன? ஆல்ஃபா கார்பன் தான். இந்த ஆல்ஃபா கார்பன் எத்தனை ஹைட்ரஜனை டேரெக்டாக லிங்க் ஆகிருக்கு? ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன். அந்த நேம் என்ன? ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். அப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் டைரக்ட்லி லிங்க்டு வித் ஒன்லி 1 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். ஒன்லி 1 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா தட் கார்பன் இஸ் கால்ட் என்னதுங்க? செகண்டரி கார்பன். என்ன கார்பனுங்க? செகண்டரி கார்பன். ஸோ கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ அப்போ இது எல்லாமே என்ன பாண்டில் இருக்குங்க?
சிங்கிள் பாண்டு. அப்போ ஆல் த கார்பன் கார்பன் வித் OH பண்ணால் என்ன பண்ணல சிங்கிள் பாண்டில் இருக்குது. அப்போ அந்த கார்பன் என்னதுங்க sp3 ஹைபிரிடைஸ்டு கார்பன். என்ன கார்பனுங்க sp3. எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டில் தான் என்னதுங்க sp3 ஹைபிரிடைஸ்டு கார்பன். அப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் லிங்க்டு வித் ஒன்லி ஒன் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் தான். அப்படி இருந்தால் அதை கண்டிப்பாக நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோங்க செகண்டரின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் இந்த இடத்துல ஐசோங்கிறத நம்ம பயன்படுத்தணும் இந்த இடத்துல. ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் இந்த ஒரே கார்பனில் 2 அல்கைல் குரூப்பும் சேமாக இருக்கா. அப்போ 2 சேம் அல்கைல் குரூப் அட்டாச்சு டு சேம் கார்பன். இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சேம் அல்கைல் குரூப் சேம் கார்பனில் அட்டாச்சு ஆகிருக்கு. அதனால் கண்டிப்பாக இது என்னென்னு சொல்லுங்கள் ஐசோன்னு படிக்கணும். என்னென்னு படிக்கணுங்க ஐசோன்னு படிக்கணுங்க. சரிங்களா சார்? அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதுறது CH3. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு CH. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு CH3, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு CH2, இது OH. ஸோ இப்போ இது என்ன ஆல்கஹால் நம்ம சொல்ல முடியுமா பாருங்க. ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு அட்டாச்சு கார்பன் நம்ம என்ன சொன்னோம் அட்டாச்சு கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த ஆல்ஃபா கார்பன் 2 ஆல்ஃபா லிங்க் ஆயிருக்கு. அப்போ இது கண்டிப்பாக என்னதுங்க பிரைமரி. கொஸ்டின் ஏமாத்திடுவாங்க. இது என்னதுங்க பிரைமரி. இது நீங்கள் உடனே டக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது இங்கே போய் இந்த கட்சை பாத்திரக்கூடாது. ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டைரெக்டாக அட்டாச் இருக்கிற அந்த கார்பனில் போயிட்டு பாருங்கள். அந்த கார்பன் 2 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனில் இருந்தால் அது பிரைமரி கார்பன். அப்போ கண்டிப்பாக அது பிரைமரி ஆல்கஹால் சொல்லிடலாம். சரிங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஏமாந்துடக்கூடாது. சரிங்களா? ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா CH3. நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா CH. நமக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு CH2 OH. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அதே சேம் எக்ஸாம்பிள் தான். கண்டிப்பாக நம்ம இதை பிரைமரி அப்படின்னு நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்க வேண்டியதான். சரிங்களா? அப்போ கண்டிப்பாக செகண்டரி ஆல்கஹால் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் டைரக்ட்லி லிங்க்டு வித் ஒன்லி ஒன் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இஸ் கால்டு செகண்டரி கார்பன். அங்கே எல்லாமே என்ன பாண்டில் இருக்குங்க சிங்கிள் பாண்டில் இருக்குது. ஸோ இப்போ சிங்கிள் பாண்டில் இருக்கிறதுனால அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்னதுங்க sp3 ஹைபிரிடைஸ்டு கார்பன் தான். நெக்ஸ்ட் டெர்ஷியரி ஆல்கஹால். ஸோ இப்போ டெர்ஷியரி ஆல்கஹால் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குங்க எல்லாமே ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன். ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன். இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் பாருங்களேன் நோ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டைரக்ட்லி அட்டாச்சு கார்பன் does not contain alpha hydrogen. That carbon also called tertiary carbon. What carbon? Tertiary carbon. Tertiary carbon. ஸோ உங்களுக்கு இது நீங்கள் கிளியராக தெரிய வச்சுக்கணுங்க. சரிங்களா? அப்போ டெர்ஷியரி கார்பன். ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டைரக்ட்லி அட்டாச்சு கார்பன் does not contain alpha hydrogen. That carbon also called tertiary carbon. வாட் கார்பன் டெர்ஷியரி கார்பன். ஸோ அப்போ இது எல்லாமே என்ன பாண்டில் இருக்குங்க சிங்கிள் பாண்டில் தான் இருக்குது. அப்போ சிங்கிள் பாண்டில் இருக்கிறதுனால இது என்னதுங்க எல்லாமே sp3 ஹைபிரிடைஸ்டு. அதில் கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் அடிச்சிட்டோம் sp3 ஹைபிரிடைஸ்டுங்க. 4 பாண்டுமே என்ன பாண்டில் இருக்குங்க சிங்கிள் பாண்டில் தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக sp3 ஹைபிரிடைஸ்டு சிஸ்டம் தான். ஸோ அப்போ இது கண்டிப்பாக என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்க இது வந்து நீங்கள் ஒரு டெர்ஷியரி ஆல்கஹால் தான். சரிங்களா? ஸோ அதில் இது sp3 ஹைபிரிடைஸ்டு கார்பனா sp2வா இந்த மாதிரி sp கேட்கும்பொழுது வந்து sp3 ஹைபிரிடைஸ்டு. ஏன்னா எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டில் இருக்குது. ஓகே. இதே நீங்கள் இப்போ செகண்டரி ஆல்கஹால் வந்து வச்சுக்கலாம். இப்படி நம்ம ஒன்று கேட்குறாங்க CH3 CH OH நம்ம CH2 CH3. இப்போ இதை வந்து நீங்கள் செகண்டரியா பிரைமரியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எப்படி நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க? நம்ம எதை பார்க்கணுங்க ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பனை பார்க்குறீங்க. ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு அட்டாச்சு கார்பனை பார்க்கும் பொழுது இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு ஆல்ஃபா இருந்தால் டைரெக்டாக கார்பனில் லிங்க் ஆகிருக்கு. ஒரே ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் மட்டுமே நமக்கு வந்து கார்பனில் லிங்க் ஆகிருக்குங்க. அப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டைரக்ட்லி அட்டாச்சு கார்பன் டைரக்ட்லி பாண்ட் எடுத்து ஒன்லி ஒன் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். தட் கார்பன் ஆல்சோ கால்டுங்க செகண்டரி கார்பன். வாட் கார்பன் செகண்டரி கார்பன். ஐசோ ஒன்று சொல்லி செகண்டரின்னு சொல்லியிருந்தோம். பட் ஐசோவும் செகண்டரி தான், இதுவும் செகண்டரி தான். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே ஐசோவில் ஒரே கார்பனில் 2 அல்கைல் குரூப் சேமாக இருந்தது ஐசோன்னு சொல்லியிருந்தோம். இங்கே வந்து பாருங்கள் ஒரே கார்பனில் 2 அல்கைல் குரூப் சேமாக இல்லை. இது ஒரு மெத்தில், இது ஒரு எத்தில். ஸோ அப்போ நோ சேம் அல்கைல் குரூப்புங்க. இது செகண்டரி தான். அதனால் இது என்ன படிக்கக்கூடாதுங்க ஐசோ அப்படின்னு படிக்கக்கூடாது. ஐசோ அப்படின்னு படிக்கக்கூடாது.
அப்போ டெர்ஷியரி, இப்போ டெர்ஷியரி நீங்கள் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்தது அப்போ போத் பிரைமரி செகண்டரி டெர்ஷியரி ஆல்கஹால் எல்லாமே நமக்கு என்னதுங்க sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பன் தான். எல்லாமே கார்பன் அந்த 4 பாண்டுமே சிங்கிள் பாண்டில் இருந்தால் sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பன் தான். நெக்ஸ்ட் OH குரூப் அட்டாச்டு டு அல்லைல் குரூப். அது என்ன அல்லைல் குரூப்? ஸோ எப்படி நம்ம அல்லைல் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இங்கே பாருங்களேன், இப்போ இந்த OH குரூப் அட்டாச்சு இந்த கார்பன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ இந்த கார்பன் வந்து நமக்கு இப்போ CH இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா OH. ஸோ அடுத்து இந்த சைடில் என்ன இருக்குது, ஒரு C ஒரு H. அடுத்து இந்த சைடில் பாருங்கள் ஒரு டபுள் பாண்டு ஒரு CH2. இந்த வித்தியாசம்லாம் பாருங்கள். இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டைரக்ட்லி அட்டாச்சு கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பன். ஏன்னா எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கேன் சிங்கிள் பாண்ட். அப்போ இது என்ன கார்பனுங்க sp3 கார்பன். இப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டைரக்ட்லி அட்டாச்சு கார்பன் 4மே சிங்கிள் பாண்டில் இருக்கிறதுனால அது sp3 கார்பன். ஓகேங்களா? அந்த sp3 கார்பன் நெக்ஸ்ட் உள்ள ஒரு கார்பனில் லிங்க் ஆகுது இல்லைங்களா, அந்த கார்பன் பாருங்க என்ன பாண்டில் இருக்குங்க டபுள் பாண்ட். அப்போ இந்த கார்பன் என்னது sp2 தான். இப்போ இந்த கார்பன் என்னது sp2 தான். அப்போ தெரியுதுங்களா என்னன்னா நமக்கு கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்டட் சிஸ்டத்தில் வர்றது எல்லாமே என்ன ஹைப்ரிடைசேஷன் sp2. என்னதுங்க sp2. அப்போ இந்த கார்பனும் sp2 ஹைப்ரிடைசேஷன் தான், இந்த கார்பனும் sp2 ஹைப்ரிடைசேஷன் தான். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ தெரிஞ்சிட்டீங்க. அப்போ sp2 அப்படின்னாலே கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்டட் சிஸ்டம் எல்லாமே sp2 ஹைப்ரிடைசேஷன் தான். ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல கிளியர் ஆன உடனே இதை எப்படி நம்ம அல்லைலில் கண்டுபிடிக்கிறது? ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் வந்து என்ன கார்பனாக இருக்கணும் sp3 கார்பனாக இருக்கணும். அந்த sp3 கார்பன் அதுக்கு அடுத்த உள்ள கார்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா sp2 கார்பனில் போய் லிங்க் ஆகிருக்கணும். ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் sp3 கார்பனாக இருக்கும். அந்த sp3 கார்பனானது அதற்கு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கார்பனில் போய் லிங்க் ஆகுது இல்லைங்களா, அந்த கார்பன் என்னவா இருக்கணுங்க sp2 ஹைப்ரிடைசேஷன் கார்பனாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் அந்த சிஸ்டம் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறாங்க அல்லைல். என்னென்னு சொல்கிறோம் அல்லைல்னு சொல்கிறோம். ஸோ கிளியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அல்லைல். ஸோ இதுதான் அல்லைல் சிஸ்டம். இப்போ ஜென்ரல் ஃபார்மாக இதுதாங்க அல்லைல். பாருங்கள் CH2 டபுள் பாண்ட் CH சிங்கிள் பாண்ட் CH2 அல்லைல். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு நமக்கு தெரியணும். அப்போ இதை வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அதோட OH போட்டால் அல்லைல் ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. என்னென்னு சொல்லிடுவாங்க அல்லைல் ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஓகேங்களா? அப்போ இது என்ன அல்லைல் பாருங்கள். அடுத்து இதில் கண்டுபிடிச்சு பாருங்கள் அல்லைல் சிஸ்டம். அப்போ அல்லைல் பாருங்கள் இங்கே இது அல்லைலா அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன், ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் 4 பாண்டுமே என்ன பாண்டில் இருக்கணுங்க சிங்கிள் பாண்டில் இருந்து அது என்ன கார்பன் இப்போ sp3. அப்போ இந்த கார்பன் வந்து sp3 கார்பன் தான். என்ன கார்பன் sp3 கார்பன் தான். இந்த sp3 கார்பன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் உள்ள கார்பனில் லிங்க் ஆகிருக்குங்க. அந்த கார்பன் என்ன பாண்டில் இருக்குது டபுள் பாண்டில் இருக்குது. அப்போ இந்த கார்பன் என்னது sp2 தான், இந்த கார்பன் என்னது sp2 தான். அப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டைரக்ட்லி அட்டாச்சு கார்பன் sp3 கார்பன் வந்து சிங்கிள் பாண்டில் இருக்குது. அந்த sp3 கார்பன் நெக்ஸ்ட் உள்ள ஒரு கார்பனில் போய் லிங்க் ஆகுது இல்லையா, அந்த கார்பன் என்ன கார்பனாக இருக்கணும் sp2 கார்பனாக இருந்தால் அது என்னதுங்க அல்லைல் சிஸ்டம். என்ன சிஸ்டம் அல்லைல் சிஸ்டம். அப்போ இது என்னதுங்க அல்லைல் தான். ஸோ நேமிங்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது கரெக்டானு பாருங்கள். அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டைரக்ட்லி அட்டாச்சு கார்பன் இது என்ன இருக்குங்க எல்லாமே 4மே சிங்கிள் பாண்டுங்க. அப்போ 4மே சிங்கிள் பாண்ட் அந்த கார்பன் நேம் என்ன sp3 கார்பன் தான். என்ன கார்பன் தான் sp3 கார்பன் தான். அப்போ இந்த sp3 கார்பன் அதற்கு அடுத்த ஒரு கார்பனில் லிங்க் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா, இந்த கார்பன் என்ன பாண்டில் இருக்குது டபுள் பாண்டு. அப்போ இந்த கார்பன் என்னது sp2 கார்பன். அப்போ OH குரூப் டைரக்ட்லி அட்டாச்சு கார்பன் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டில் இருக்குங்க. அப்போ sp3 கார்பன். அந்த sp3 கார்பன் நெக்ஸ்ட் உள்ள கார்பன் லிங்க் ஆகும் பொழுது அங்கே என்ன பாண்டில் இருக்குங்க டபுள் பாண்டில் இருக்குது. இப்போ டபுள் பாண்டில் தான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் sp2 கார்பன். அப்போ அந்த sp2 கார்பனாக இருந்தால் அது கண்டிப்பாக என்னதுங்க அல்லைல் தான். என்னதான் அல்லைல் தான். ஸோ கிளியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அல்லைல் ஆல்கஹால். ஸோ நெக்ஸ்ட் OH குரூப் அட்டாச்சு டு பென்சைல் குரூப். நேமிங் நோ ப்ராப்ளம், நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நேமிங்லாம் ஃபுல்லாக பார்ப்போம். இப்போ பென்சைல். ஸோ அப்போ பென்சைல் அப்படி நீங்கள் வரும் பொழுது ஸோ வெரி இம்பார்ட்டண்டாக உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா பென்சீன் தெரியணுங்க. என்னதுங்க பென்சீன். ஸோ பென்சீனுக்கு என்ன ஃபார்முலா பென்சீனுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் C6H6. C6H6 அது எப்படிங்க C6H6னா கார்பன் எத்தனை 6. அப்போ இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் தான் வித்து 6 ஹைட்ரஜன். கார்பனுக்கு என்ன வேலன்சி வரணும் 4 வேலன்சி வரணும்.
அப்போ 4 வேலன்சி வரும்னா இங்கே செக் பண்ணி பாருங்கள், ஆல்டர்னேட்டிவாக டபுள் பாண்டில் இருக்கும். இதான் நம்ம ஹெக்லே ரூல் படி ப்ரூவ் பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல கார்பன் இருக்குங்க, இந்த கார்பன் ஒரு ஹைட்ரஜனோட ஒரு பாண்டுங்க, இந்த கார்பனோட 2வது பாண்டுங்க, இந்த கார்பனில் 3வது பாண்டு, இங்கே ஒரு பாண்டு 4ங்க. இந்த டபுள் பாண்டானது 2 கார்பனும் பொதுவானது. இதெல்லாம் கிளியராக இருக்கணுங்க, சரிங்களா? இதெல்லாம் ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும். ஸோ இப்போ பென்சீனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவாக டபுள் பாண்ட் இருக்குங்களா? அப்போ இந்த கார்பனுக்கு 4 வேலன்ஸ் எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண பாருங்கள். இந்த கார்பன்ட்ட ஒரு பாண்டு சிங்கிள், இந்த பாண்டு 2, இந்த பாண்டு 3, இந்த பாண்டு 4. அப்போ கார்பனுக்கு வேலன்சி 4. இந்த கார்பன் எடுத்து பாருங்கள், 1 2, சரிங்களா? 1 2ங்க. அடுத்தது 3, இந்த ஹைட்ரஜனோட, இந்த கார்பனோட 4. எல்லா கார்பனும் 4 வேலன்ஸ் வரும். இதுக்கு நேம் என்ன? பென்சீன். ஸோ தீஸ் பென்சீனில் ஒரு ஹச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, ஒரு ஹச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நேம் என்னன்னா ஃபீனைல், C6H5. இதுக்கு நேம் என்ன? ஃபீனைல். ஃபீனைல் சிஸ்டம். என்ன சிஸ்டம்? ஃபீனைல் சிஸ்டம். இப்போ பென்சீனில் ஒரு ஹச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணா அதுக்கு நேம் என்னது? ஃபீனைல். ஓகே. ஸோ அப்போ நமக்கு பென்சைல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? எதை கண்டுபிடிக்கிறது? இப்போ பென்சைல். ஸோ அப்போ பென்சீன் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுங்க. அப்போ பென்சைல் இங்கே பாருங்கள், அந்த பென்சின் ரிங்கு, சரிங்களா? பென்சின் ரிங்கில் நமக்கு தெரியும் ரவுண்ட் ஷேப் போடுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் வித் ஹைட்ரஜன் வித் ஹைட்ரஜன் வித் OH. இங்கே பாருங்கள், ஸோ OH விட்டுடுங்க. இப்போ வந்து ஏதோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச் ஆக போகுதுங்க. ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச் ஆகக்கூடிய இந்த கார்பன் பாருங்கள் 4 என்ன பாண்டில் இருக்குது? சிங்கிள் பாண்டில் இருக்கு பாருங்கள். 1 with 2 with 3 with 4. அப்போ 4 என்ன பாண்ட் இருக்கு? சிங்கிள் பாண்ட். அப்போ இந்த சிங்கிள் பாண்ட் இந்த கார்பன் அப்போ நேம் என்னங்க? sp3 கார்பன் தான். ஏன்னா அந்த கார்பன் எல்லாமே 4மே சிங்கிள் பாண்டில் இருந்தால் sp3ன்னு சொல்லிருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த sp3 கார்பனில் என்ன அட்டாச்சாக இருக்கலாம்? ஒரு OH குரூப் அட்டாச்சாக இருக்கலாம். அப்போ இந்த மாதிரி பாருங்கள், இப்போ என்ன பாண்ட் இருக்குது? 4மே சிங்கிள் பாண்டில் இருக்கிறது அந்த sp3 கார்பன். இந்த sp3 கார்பன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பென்சீனில் போய்ட்டு ஆட் ஆகிருக்கு. இதெல்லாம் என்ன பாண்டில் இருந்ததுங்க? நமக்கு தெரியும் என்ன பாண்ட் போட்டிருந்தோம்? டபுள் பாண்டு போட்டிருந்தோம் ஆல்டர்னேட்டிவாக. ஸோ அப்போ இதெல்லாம் என்னது இருங்க? sp2 கார்பன் தான். இவங்களாம் sp2 சிஸ்டம் தான். இந்த கார்பன் sp2 தான். அப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு OH குரூப் டைரெக்டாக அட்டாச்சாக இருக்கக்கூடிய கார்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4மே சிங்கிள் பாண்டில் இருக்கிறதுனால sp3 கார்பன். அந்த sp3 கார்பன் நெக்ஸ்ட்டாக உள்ள போய் கார்பனில் லிங்க் ஆகும்பொழுது அது என்னென்னு இருக்குங்க? நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா sp2 ஹைபிரிடேஷனில் இருக்குது. ஏன்னா என்ன பாண்டுங்க? டபுள் பாண்டில் இருக்குது. அப்போ கண்டிப்பாக அந்த கார்பன் என்னது? sp2 கார்பன் தான். அப்போ அந்த OH குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் ஒரு sp3 கார்பனில் போய் லிங்க் ஆகிட்டு அது போயிட்டு ஒரு பென்சின் ரிங், அது போய்ட்டு என்னதுங்க? ஒரு பென்சின் ரிங்கில் sp2 கார்பனில் போய் லிங்க் ஆகிருந்தால் அது வந்து பென்சைல். என்னதுங்க? பென்சைல். அப்போ உங்களுக்கு கிளியராக தெரியணும் பென்சைல். அப்போ பென்சைல் எப்படி எழுதலாம்? C6H5. ஏன்னா இங்கே ஒரு ஹச்சை எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்கோம். C6H5. அடுத்தது என்னதுங்க? CH2 வித் ஏதாவது ஃபங்க்ஷனல் குரூப். அப்போ C6H5, CH2 நேம் என்ன? பென்சைல். அப்போ இந்த sp3 கார்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பென்சின் ரிங்கில் உள்ள அந்த sp2 கார்பனில் லிங்க் ஆகிருந்தால் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்ல போகிறோங்க? பென்சைல். அப்போ இதெல்லாம் அப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணி பாருங்கள். பென்சைல் கட்டாக இருந்தாலும் பாருங்கள், ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் 4மே என்ன பாண்டில் இருக்குது? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான். 4 அந்த கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டில் தான் இருக்குது. அப்போ sp3 இது போயிட்டு பென்சின் ரிங்கில் ஆட் ஆகிருக்கு. அப்போ கண்டிப்பாக என்னது? பென்சைல். இப்போ பென்சைல் இதுதான். OH சேர்த்தா ஆல்கஹால். ஸோ இதே பாருங்கள், அதே மாதிரி இதுதான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு. அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இந்த அட்டாச்சு கார்பன் பாருங்கள் 4மே என்ன பாண்டில் இருக்குது? சிங்கிள் பாண்டில் தான் இருக்குது. இந்த சிங்கிள் பாண்ட் எல்லாமே என்னதுங்க? sp3 கார்பன் தான். அப்போ இந்த sp3 கார்பன் எதில் போய் ஆட் ஆகிருக்குங்க? பென்சின் ரிங். ஏன்னா ஹச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அங்கே போய் ஆட் ஆகிருக்கும். அப்போ பென்சின் ரிங் அது என்னதுங்க? sp2. அப்போ கண்டிப்பாக இது என்னது? பென்சைல் தான். இதை செக் பண்ணுங்கள். இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் பாருங்கள் 4மே சிங்கிள் பாண்டில் இருக்குது. கண்டிப்பாக இது என்னதுங்க? sp3 கார்பன் தான். அப்போ இந்த sp3 கார்பன் தான் பென்சின் ரிங்கில் உள்ள sp2 கார்பனில் போய் லிங்க் ஆகிருக்கு. அப்போ கண்டிப்பாக அது என்னது? பென்சைல் தான். பென்சின் ரிங் முக்கியம். பென்சைலுக்கு வந்து என்ன வரணுங்க? பென்சின் ரிங். பென்சின் ரிங்கில் ஹச்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணனா ஃபீனைல், அதில் வந்து ஒரு CH2 குரூப் இருந்தால் பென்சைல். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பார்க்குறது மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் தான் பார்க்குறோம். மோனோஹைட்ரிக் ஆல் எல்லா இடத்துலையும் பாருங்கள் எல்லாமே OH குரூப் சிஸ்டம் தான் இருக்குங்க. ஒரே ஒரு OH குரூப் தான் இருக்குது. ஓகே, சரிங்களா? ஓகே. அடுத்தது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ OH குரூப் அட்டாச்சு டு sp2 கார்பன். அடுத்தது என்ன கார்பன்? sp2 கார்பன். ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா வினைல் சிஸ்டம் சொல்கிறாங்க. அது என்னது? வினைல். ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்களேன், இது OH குரூப் அட்டாச்சு கார்பன். இது என்ன பாண்டில் இருக்குது? இங்கே டபுள் பாண்டில் இருக்குது. அப்போ டபுள் வந்த கார்பன் என்ன? sp2 கார்பன் தான். OH குரூப்பு அட்டாச்சு கார்பன் என்ன பாண்டில் இருக்குது? டபுள் பாண்ட். அப்போ sp2 கார்பன். இந்த கார்பன் லிங்க் இருக்குது. இந்த கார்பன் பாருங்கள் டபுள் பாண்டு தான். அப்போ sp2.
இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பனும் sp2 ஹைபிரிடைஸில் இருந்து அது லிங்காக கூட இன்னொரு கார்பனும் sp2 ஹைபிரிடைஸில் இருந்தால் அது என்னதுங்க வினைல் கார்பன். என்ன கார்பன்? வினைல் கார்பன். அப்போ டபுள் பாண்ட்லாம் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன்? sp2 ஹைபிரிடைசேஷன். அப்போ இது வினைல் தான். உங்களுக்கு தெரியும் ஈத்தின்றது இல்லைங்க, அதில் ஒரு ஹச்சை எடுத்துட்டா அதான் வினைல். வினைலுக்கு ஜென்ரலாக எப்படி திரும்ப எடுத்துக்கலாம்? CH2 டபுள் பாண்ட் CH சிஸ்டம், தட் இஸ் கால்டு வினைல். அப்போ இது என்ன ஆல்கஹால்? OH குரூப் தான் வினைல் ஆல்கஹால். அப்போ எப்படி நம்ம வினைல் கண்டுபிடிக்கிறது? நம்ம ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பாண்டில் இருக்காங்க, அப்போ sp2 கார்பன் தான். இது அந்த sp2 கார்பன் லிங்கர் கூட இன்னொரு கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா sp2 கார்பன் தான். அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் sp2 கார்பனாக இருந்து அதுவும் லிங்கர் கூட இன்னொரு கார்பன் நமக்கு sp2 ஹைபிரிடேஷன் கார்பனாக இருந்தால் தட் சிஸ்டம் வினைல் சிஸ்டம். என்ன சிஸ்டமா? வினைல். அப்போ வினைல் நமக்கு அல்லைல், பிரைமரி கார்பன், செகண்டரி கார்பன், டெர்ஷியரி கார்பன், ஓகேங்களா? ஸோ பிரைமரி, ஸோ செகண்டரி, ஸோ டெர்ஷியரி அண்ட் ஆல்சோ பென்சைல். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சதுன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியுங்க? எல்லா ஏரியாலும் எழுத முடியும். ஸோ ஒன் டைம் ஒரு கிளான்ஸ் கொண்டு சொல்லிடுறேன். ஸோ நமக்கு கிளியராக பிரைமரி ஆல்கஹால் ஒரு க்ளூ தான். ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் 2 ஆல்ஃபா ஹைட் இருந்தால் பிரைமரி ஆல்கஹால். ஸோ பிரைமரி அவ்வளோதான், அந்த கார்பன் பிரைமரி கார்பன். ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டைரக்ட்லி அட்டாச்சு கார்பன் ஒன்லி 1 ஆல்ஃபா இருந்தால் செகண்டரி கார்பன். ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டைரக்ட்லி அட்டாச்சு கார்பன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நோ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன்னா டெர்ஷியரி கார்பன். ஸோ sp3 எப்படி கண்டுபிடினா ஆல் த கார்பனோட வேலன்சி 4 இருக்கு இல்லையா, 4மே சிங்கிள் பாண்டில் இருந்தால் sp3 கார்பன், டபுள் பாண்டில் இருந்தால் sp2 கார்பன், ட்ரிபிள் பாண்டில் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன கார்பன் அப்படின்னா sp கார்பன். இது தெரிஞ்சுடுங்க. கார்பன் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்டட் சிஸ்டம் எல்லாமே என்ன ஹைபிரிடேஷனுங்க? sp ஹைபிரிடைசேஷன் தான். இதெல்லாம் தெரியுங்க. கார்பன் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட் எல்லாமே sp கார்பன் தான், sp ஹைபிரிடைசேஷன். இது நம்ம 11th படிச்சிருப்பீங்க, sp ஹைபிரிடைசேஷன் தான். ஸோ இது நமக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஸோ அடுத்தது நீங்கள் அல்லைல் சிஸ்டம் வரும்பொழுது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் வந்து sp3 கார்பனாக இருந்து அது லிங்காக இருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட் கார்பன் வந்து sp2 இருந்தால் அது வந்து அல்லைல் சிஸ்டம். இது பென்சில் என்ன சொன்னோம்? ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சு கார்பன் வந்து sp3 கார்பனாக இருந்து அது ஒரு பென்சின் ரிங், அங்கே என்ன இருக்கும் கார்பனில்? sp2 ஹைபிரிடேஷன். அப்படி லிங்காக இருந்தால் அது வந்து பென்சைல். ஓகே. அடுத்தது வினைல் சிஸ்டம். அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டைரக்ட்லி அட்டாச்சு கார்பன் sp2 ஹைபிரிடேஷனாக இருந்து அது லிங்காக கூட இன்னொரு கார்பன் sp2 ஹைபிரிடைசேஷனாக இருந்தால் அது என்னதுங்க? அதுவும் வினைல் சிஸ்டம் தான். அப்போ கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்டட் சிஸ்டம் எல்லாமே sp3 ஹைபிரிடைசேஷன், கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா sp2 ஹைபிரிடைசேஷன், கார்பன் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட் எல்லாமே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா sp ஹைபிரிடைசேஷன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் எப்படி கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ இதை வந்து கண்டினியூவாக நீங்கள் இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணினா மட்டும்தான் உங்களால் கிளியராக தெரியும். ஸோ இதில் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி எப்படிலாம் கேட்பாங்கன்னா நம்ம அடுத்த கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.